أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. أما بعد، فلقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأنواع الفضائل والمكرمات، وأنعم عليهم بالآيات البينات والدلائل الواضحات، فكان من أعظم المنن وأجل النعم بعثة الرسول الأمين وسيد الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والتسليم. فقال الله تعالى: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أعلى الله مكانته وأوجب على العباد حبه ومتابعته، وأمر بتقديم سنته والتحاكم لشريعته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقرن طاعة رسوله بطاعته، وجعلها سببا للفوز برحمته، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم شرطا في الإيمان وبرهانا على حسن الإسلام. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوجب علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه وزجر، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر سبحانه من ترك سنته ومخالفة أمره، فقال جل جلاله وعم نواله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربط الهدى بطاعته واتباعه في دينه، فقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. فمتابعته صلى الله عليه وسلم أمان
وسلوك سبيله نجاة وبرهان، والتمسك بسنته دليل على سلامة الإيمان. عباد الله، ولقد كان الصحابة الكرام والأئمة الأعلام يقتدون بنبيهم في سنته، ويتعبدون الله بما صح من قوله وفعله وشرعته، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم لهديه متبعين ولآثاره مقتفين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن، أي الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. رواه البخاري. عباد الله، إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الحب وسبيل إلى غفران الذنب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا تكونوا بالادعاء بل بحسن المتابعة والاقتداء. أيها المؤمنون، وإن من أعظم الأمور القادحة في اتباعه والقضايا الفاضحة لمدعي محبته وامتداحه الإحداث في دينه ومخالفة سنته وسبيله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم قرأ قوله الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدع والإحداث في الدين من أشد الأمور خطرا وأعظمها ضررا. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب سنته وكره ابتداء في دينه وملته. فالبدع شأنها خطير، إذ إنها في كل زمان نزداد وننتشر ونفشو بين الناس. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة، فطوبى لمن تمسك بالسنة عند انتشار البدعة واعتنى بحسن اتباع عند فشو الابتداء، ودافع عن سنة نبيه ونشر ما صح من فضائله وحديثه.
وأحب أهل سنته وملته، وجفى أهل مخالفته ومجانبة شريعته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ومعصية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. dukkan godiya ya tabbata ga Allah, sarki ubangijin talikai, gagara koyo gagara misali, wanda da ikonsa ne da kaddaransa ya tattara mu a wannan garka mai albarka, a cikin wannan rana ta juma'a mai albarka, a cikin gari mai albarka, unguwa mai albarka, gaban husaku masu albarka. Allah ka sanya mu cikin masu albarka. Bayan mun nuna jinjinawa da yabo zuwa ga Allah, mun ka kai sira da salati a bisa farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ahlin gidansa da sahabbansa da waɗanda sun ka bi guragunsa har ila yawmil qiyama. Yau kutuba za ya karantar da mu, ko mu ce maudu'in da mun ka zo da shi shine wa in tuti'uhu tahtadu, kuma idan kun bi shi za ku shirya. Bayan Allah madaukakin sarki ya dasa mana aya a cikin lambun alkur'ani. Allah ke cewa, ya ku wa'anda kun kai imani da Allah, ku ji tsoron Allah gaskiyar tsoronsa, sa'annan kada ku yadda ku mutu fashe kuna musulmai, kuma ku yi riko da littafin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda mafi alkhairin zance shine zance na Allah, shine alkur'ani, sannan mafi alkhairin shiriya shine shiriya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma mafi sharrin al'amari a cikin rayuwa ta duniya da musuluncinmu shine kirkire-kirkire. Bayan Allah, hakika Allah ya yi ni'ima wa mu mutane a bisa wannan al'umma, ya yi muna ni'ima daban-daban da falaloli daban-daban. Allah ya kare ya kuma yi muna karamci wanda ba za mu iya kwatantawa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna ni'ima, babban ni'iman da ba za mu iya mu kwatanta yadda ni'iman da Allah ya muna ba. Sa'an nan ya yi muna komi dilla-dilla, filla-filla, ya bar sun ka fito muna bayyanannu wadihan a cikin addininmu. Sa'an nan Allah ya sa mun ka zamo mafi alkhairin al'umma. Bayan Allah, wani irin ni'ima ne Allah ya muna, da karamci ne Allah ya muna, shi ne da ya aiko muna da manzo mai aminci. Allah ya aiko muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowane al'umma da sun ka shude, akwai annabawan da Allah ya sauko musu da su, Allah ya turo musu annabawa. Kowane al'umma, kowane zamunna da irin al'umma ko annabi ko manzo da ake aiko musu. Shemu mun kai sa'a, Allah ya aiko muna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine shugaban manzannai kuma shine shugaban mursalai gaba daya. Muna roƙon Allah sira da amincin Allah ya tabbata akan su duka. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin Qur'ani, yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina, hakika Allah yayi ma mu'minai falala mai yawa. Menene wannan falala? إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, da Allah ya aiko a cikinsu
annabi daga sassansu, daga irin jinsinsu. Allah ya aiko annabi a cikinsu. Me yake yi? Yatlu alaihim ayati. Wannan annabin nan yana karanta ma mutanensa ayoyin Allah, yana karanta ma mutanensa maganganu na Allah. Wa yuzakkihim, sa'annan yana salkake su. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, sannan yana fahimtar da su, yana koyar da su alkitaba wal hikma, littafin Allah da kuma hikima. Wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin, amma sun kasance gabanin a aiko musu wannan annabi lafi dalalin mubin, sun kasance suna cikin bata, bayyananniyar bata. Mutane baya can kafin aikowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za ka samu mutane suna cikin bata, ba su san menene addini ba, kowa na aikata abin da ya ga dama. Masu shirka na yi, masu zinace-zinace suna yi, masu sata suna yi, masu damfara suna yi, masu kage suna yi, masu kariya suna yi. Kowa na aikata abin da ya ga dama. Sai Allah ya tausaya musu, ya tausaya muna, sai ya aiko muna da annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda zai zo ya ja hannuwanmu ya kai mu gidan sira, shine gida na aljanna insha Allah. Bayan Allah ya aiko muna wannan annabi, sai annabi ya zo yana karanta muna littafin Allah, yana shiryar da mu milla ta gaskiya. Allah ya aiko wannan annabi ne saboda ya zo ya zamo mai bushara da gidan aljanna, ya kuma zamo mai gargadi ga wutan jahannama. Allah ya aiko muna annabi ya zo ya yi muna wa'azi, ya yi muna bushara, kaman idan mun bi shi, mun bi karantarwan shi, ya yi muna bushara da aljanna. Amma idan mun saba mai, mun yi baram-baram da shi, ya yi muna gargadi da wutan jahannama. Allah ka kiyaye mu. Malumma suka ce kuma wannan shi annabi ya zamo mai kira ne da izinin Allah, sannan ya zamo fitila mai dalla haske. Annabi ya zamo muna fitila, muna cikin dufu, sai annabi ya zamo muna fitila, yana dalla muna haske, yana nuna muna hanya na kwarai. Shi yasa ina daga gare ni, daga kuma gare ka, mu bi Allah, mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabi da Allah ya aiko muna, a cikin falaloli da Allah ya yi muna, ya sa wannan annabi ina shiryanmu daga bata, ina shiryar da mu daga bata. Sa'annan kuma wannan annabi guda-gudan ina ilmantar da mu daga jahilci. Sa'annan wannan annabi, Allah ya yi su wannan annabi ya bude idanu wanda sun ka zamo makafai, wa'anda idanuwansa ya zama makafai, ba su ganin gaskiya. Allah ya aiko wannan annabi ya bude musu wannan ido na makanta wanda ba su ganin gaskiya da shi. Sannan wannan annabi ya bude ma mutane wa'anda sun ka zama kuramai, ya bude musu kunnuwansu wanda yake ba su jin gaskiya da shi. Annabi ya zamo me? Ya zamo ya zo ya bude muna kunnuwanmu, mun ka fara karban gaskiya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan wannan annabi guda-gudan shi kuma ne ya bude zukatan da sun ka zama rufaffu. Can baya can mutane sun zamo kaman umyan, makafai, kaman ba su gani, ba su ma san menene gaskiya ba, ba su san menene karya ba. Zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa, idon mutane ya fara budewa, mutane suka fara zama civilized, suka fara wayewa, sannan kunnuwansu ya fara budewa da karban gaskiya. Sannan waɗanda zukatansu ya riga da ya rufe, Allah ya shiryar da yawa a cikin bayinsa sun ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta dalilin wannan sai Allah ya daga darajan wa'annan al'umma da Allah ya aiko musu da annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan Allah ya wajabta ibada ne mu bi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma mu bi guragunsa. Ya zama dole kaina, ya zama dole kanka, ya zama dole kanki mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma mu yi aiki da umarninsa, mu yi aiki da umarnin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma mu bi shari'ansa da hukuncinsa. Ta haka ne sai Allah ya kuma dasa mana aya. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda kun kai imani da Allah, la tuqaddimu bayna yaday rasuli, kada ku gabatar da komi gaba ga Allah da manzansa. Komi da za ka yi, ka make sure Allah ne gaba, ka make sure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne gaba, sannan abin da zai biyo baya. Sai Allah ya ce wattakullah, kuma mu ji tsoron Allah. Inna Allah sami'un alim, lalle cewa Allah ya zamo mai ji ne kuma masani. Bayan haka Allah ya daidaita biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin Allah, sai Allah ya bar ya zamo sababi ne da samun rabo a ranar kiyama. Allah ya ce ya daidaita biyayyan annabi da biyayyan shi Allah sun yi guda. In dai ka bi Allah, ka bi annabi, in ka bi annabi, ka bi Allah. Sai Allah ya ce ya daidaita wa'annan ibada na biyayya, ya zamo ya yi musu mukarana daidai. Bayan haka Allah ya sake dasa mana aya. Allah ya ce wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun. Allah na yi mini magana, Allah na yi miki magana, mai kallo na Allah na yi maka magana. Allah ya ce wa ati'u Allah war rasula, kuma ku bi Allah, ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, la'allakum turhamun. La'alla daga nan tabbas ne idan mun bi Allah, mun ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya ce zai muna rahma. Bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sharati ne a cikin imanin mutum, sannan kuma haske ne a cikin musuluncinka, inda har kana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya faɗi a cikin suratul anfal, Allah ke cewa wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah ya ce ku bi Allah, ku bi ma'aikinsa, manzonsa, idan har kun ce ku mu'minai ne. Ku bi Allah, ku bi annabi. Sannan Allah ya wajabta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya yi umarni. Allah ya ce dole ne abin da annabi ya yi umarni, dole ne kai kan kowa a duniya ka bi. Sannan dole ne kuma mu ja kawunanmu, mu kange kawunanmu daga barin abin da annabi ya hana. In dai annabi ya hana abu kaza, to mu ma mu hannu. Annabi ya ce mu bar abu kaza, mu bari. Sannan ana ba mu warning cewa kada mu yi wasa mu saba da al'amarin shi. Malumma suka ce shine ta'atuhu fi ma amara, ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma amara, a cikin abin da ya yi umarni. Da kaji an ce annabi wai sam'an wa ta'atan wa tasdiquhu fi ma akhbara, kuma ka gaskata shi a cikin abin da ya zo da shi. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, ko wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kuma ka ja kanka akan abin da annabi ya hana kuma ya sawatar.
wa alla yu'bada Allah illa bima shara, kuma kada ka yi wasa ka yi bautan Allah fashe da abinda shari'ar Allah da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka umurce mu da yin shi. Allah ya kara faɗi muna cikin aya yace wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi fakhuzuhu, ku rike shi da karfi. Wa ma nahakum anhu fantahu, kuma abinda Annabi ya hane mu hannu daga barinta, mu kaurace. Wattaqullah, kuma mu ji tsoron Allah. Allah ya yi muna gargadi, Allah ya yi muna gargadi da mu bi sunnan Annabi. Yana ba mu wani cewa hefa mu bi sunnan Annabi, sannan mu saba da rashin bisa. Inda kaga kamar inda ba bin Annabi, to kai kai sabani da wurin, kada ka yadda ka kai kanka inda ba bin Annabi. Allah ya ja kunninmu yace falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Allah wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gargadar da alladhina yukhalifuna an amri, wa'annan da suke saba da umarninsa shi Allah kenan da annabi sa, an tusibahum fitna, tsoron cewa kar fitina ta kan musu, aw yusibahum azabun alim, ko kuwa wani azaba mai radadi ya shafe su. Shi yasa bayin Allah, rashin bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kai mutum zuwa ga hallaka. In baka bi Annabi ba, wallahi to ka kama turba na hallaka kenan. Allah ya kiyaye mu. Bayin Allah, Allah ya hada shiriya da shiriyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma binsa a cikin addininsa. Inda har ka bi Annabi, to kana kan hanya na gaskiya, kuma kana kan hanya wanda zai kai ka zuwa ga aljanna. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, idan kun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tahtadu, za ku shirya. Bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya ne, yana kare ka, yana protecting ka. Saboda me yasa? Kana da leader wanda baka tsoro, baka shakka, binsa baka shakka. Sannan hanya ne da zai kai ka zuwa ga sira da kuma haske na rayuwanka duniya da kuma kiyama, inda har ka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma riko da sunnansa kuma dalili ne da ke kubutar da imaninka. An fi son mutum ka yi riko da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan Allah, sahabban manzan Allah masu karamci, Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su, ya kambama su, ya yarda da su tun suna duniya. Me yasa suka samu wanga falala? Saboda suna bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa da kafa, kud da kud. Abinda Annabi ya sa su suna aikatawa, abinda Annabi ya hane su suna jan jiki daga barin shi. Sai ya sa sun ka zamo the best of the best among the best, sun ka zamo mutanen kirki. Allah ya yarda da su. Shi yasa ni da kai, idan mu ma muna son Allah ya yarda da mu, mu bi Allah, mu bi Annabi, mu rabu da kowa, mu rabu da kowa. Namu dai ne Allah Annabi, Allah Annabi. Ba ruwanmu da wani, ba ruwanmu da wani, malam wani, kaza kaza wani. A'a, in suka yi magana, farudduhu ila Allah war rasul, mu koma mu je mu duba me Allah ya ce, me Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce. Ka kubuta, ka kama wayannan guda biyu, Allah da annabinsa, sai ka ga kamar tun kana duniya Allah ya yarda da kai, saboda ka yi me, ka yi riko da igiyan da bai girgiza. An rawaito hadisi daga Ibn Umar radiyallahu anhuma cewa wai
أن عمر بن الخطاب للتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن يا قيامة الركن معلوم ما أسكتي الركن شيني حجر الأسود ده عمر بن الخطاب يشيغا cikin Madina ya shiga cikin Makka kenan cikin fili wurin Kaaba inda Hajar al-Aswad yake sai yace ama wallahi inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa wai na san ke wannan dusi ke dusi ne baki a cutarwa sannan baki amfanar da komi walaula أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك بعد أني ناقع النبي صلى الله عليه وسلم ينا سنباتنك با ما استلمتك والله داني بان سنباتنك سيدنا عمر يتي wannan dusi hajar al-aswad in ba don naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafanka yana sumbatanka ba da ni ban sumbatanka sai ya kama wannan dusi sai ya sumbace shi me yasa saboda ya ga annabi na yi shi ma yana bin guragu na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare sai ya ce wai shay'un sana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natruka duk abinda mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa duka ba mu son mu ma mu yi mu daina aikata shi tunda annabi yayi mu ma dole ne mu ma mu yi bayan Allah lalle cewa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili ne da ke gwada cewa kana son sa kana bin umarninsa dalili ne da ke gwada cewa kana son sa kuma kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam dalili ne da ke gwada cewa Allah ya yafe maka zunubanka sai Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يتي النبي صلى الله عليه وسلم كجاء ممتاني إن كنتم تحبون الله إذا كن كسنتي كنا صن النبي محمد صلى الله عليه وسلم kuna cewa muni masoya annabi muni masoya annabi muni masoya annabi har kuna kiran wayansu makiya annabi to ku masoya annabin nan idan kun kasance kuna son sa fattabi'uni ku bi ni idan kun ce in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah kuna cewa kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah kuma ya so ku shi yasa ba kai ka ce kana son Allah she kana so ba da umarnin annabi bai yi in kana son Allah ya soka ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah kuma ya yi me Allah kuma ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah kuma ya yi me ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah kuma shine ghafurun mai gafara rahimun mai yawan mai tausayi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sa har Allah ya so mutum sannan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zallan fadiwa da baki bane ina son annabi ni masoyin annabi ne ina son annabi da baki kana dai fadiwa a'a ba shine bin annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kai me ka bi diddigi yanda shi ma ya bi diddigin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwansa ka bi shi ke gwada cewa me kana son annabi hatta soyayya da zaka yi kana gaya ma mace I love you I love you I love you wannan bai gwada cewa kana son ta put the love into practice ka bar aga kamar soyayyen da kake mata nan gashi kana put into practice baka iya ka zo ka ce I love you kawai amma baka kula da ita baka damu da ita ba abu na damunta ba ruwanka
ta ci ta sha kai wannan bai dame ka ba, kullum ka tashi I love you, wannan dai ba soyayya ba ne. Amma soyayya shine me, ka kula da wanda kake so, ka yi mai abin da ran shi zai kwanta, ka so abin da masoyinka ke so, sa'an nan ka ki abin da masoyinka ke ki. Shine soyayya ta gaskiya. Shi yasa kana fadiwa da baki, ina son ka, ina son ka, ina son ka, shi baka put into practice, wannan bai nuna soyayya. Shi yasa malumma ke cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Inda kamar soyayyanka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqan, gaskiya ne kana so annabi, la ata'tahu, da ka bi shi. Inda kana son annabi sallallahu alaihi wasallam da ka bi shi. Kuma innal muhibba liman yuhibbu muti'u, saboda masoyi ga wanda yake so yana bin sa ne. Kace kana son malaminka, ka ji maganan shi. Kace kana son ubanka ko uwarka, ka ji magananta. Kace kana son matanka, ka yi mata abin da take so. Shine soyayya na gaskiya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bayan Allah, abinda hutuba ke so ya karantar da mu yau shine mu bar kowa mu bi annabi. Mu bar kowa mu bi annabi. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana. Wake wannan magana Imam Darul Hijra shine Maliku ibn Anas yake cewa wai man ibtada'a fil islami bid'atan, wanda ya kirkiro wani abu ya saka a cikin addini wanda ba shi cikin wannan addini, mai shi ne yayi wani bid'a yaraha hasana, wurin shi yana gani kamar wai bid'a hasana ne, wai bid'a hasana. Sai kaga mutane na cewa ai wannan bid'a ne mai kyau, wannan bid'a ne hasana. A'a, babu bid'a hasana, ba wani bid'a da ya zama hasana. Muna ganewa ko? Akwai bid'a diniya, akwai bid'a duniyawiyya. Nan nake so mutane a fahimci wani abu sosai. Akwai bid'a diniya, akwai bid'a duniyawiyya. Bid'a diniya shine abin da ya zama na addini, ka kirkiro wani abu ka saka a ciki, kuma kai wurinka kana gani kaman wanda ma bai yin wannan abu yana kan bata. Abu ne da annabi bai zo da shi ba, bai karantar ba, bai san da shi ba, sahabbai ba su zo da shi ba, ba su karantar ba, ba su zo da shi ba, Allah bai gaya mana a cikin alkur'ani ba. Sai kai ka zamna wai saboda kana da wayo, kai ke da imani, kai ke da hankali, ka fi annabi. Kana da hankali ka fi annabi, kana da wayo ka fi annabi, kana da hankali ka fi Allah ko? Sai ka ce kaman kai bari kai kai, sai ka kirkiro wani abu, ka zo kan manda da addinin Allah. Me yasa? Yaraha hasana, sai na cewa bid'a hasana, bid'a hasana, bid'a hasana, alhali ba wani bid'a hasana. Sai imam abinga Malik bin Anas ke cewa to wanda ya kirkiro wani abu ya saka cikin addinin musulunci, sai yana cewa bid'a hasana, bid'a hasana, bid'a hasana. Sai imam ya ce kaman wai wannan mutumin nan wai faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala. Idan ka ce kaman abinda kake yin ga bid'a ne mai kyau, kan annabi bai zo da shi ba, annabi bai san da shi ba, sai kana cewa kai ka yi saboda bid'a ne mai kyau. Wai kana son ka gwada kaman annabi ya kha'inci manzanci. Wato Allah ya dunkula abu sukutun ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce zo duniya ka karantar da mutane da shi. Sai annabi ya boye, annabi bai karantar ba, sai kai ne mai wayo, sai kai ka zo da shi. Esa in dai mutum yana aikata wani bid'a
sai ya ce bid'a hasana kan annabi bai san shi ba, indirectly mai shin nan na sukan annabi, ina son ya gada kaman annabi ya boye wani abu shine mai wayo ya fito da shi. don Allah ka yi ma annabi adalci? ba ka yi ma annabi adalci ba. shi yasa wayannan da ke cewa bid'a hasana don Allah muna jan hankalinku ku daina ba wani bid'a hasana. ka kirkiro wani abu kaman da addini sai ka ce kaman wai bid'a hasana, kana nuna cewa kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ha'inci a cikin manzancin shi. kaman misali, wani ne ya bani kudi in zo baka, sai mai shin nan ya ban 1 million ya ce don Allah ce ka ba Malam Hisham. da na zo wurin Malam Hisham sai na zuwa 50 cedis, sai na boye, sai na bashi 50 cedis. sai na ce ai Malam Abdulmumin wan kawo maka, kuma na san kaman Malam Abdulmumin bai kiran Malam Hisham ya ce ya baka nawa, na sani. shi yasa da aka bani 1 million nan sai na zuware 50 cedi na boye, sai na doki 50 cedi sai na ba Malam Hisham. don Allah na tuce shi ko ban tuce shi ba? mu yi makawunan mu adalci. na yi ha'inci, abinda an ka bani sukutun in kawo in bashin nan na boye wani. shi yasa kai da kake cewa akwai bid'a hasana, kana so ka gwada kaman annabi an bashi abu ya zai bamu ya boye wani. inda za yi magana kuna cin mutuncin mutane, kuna zagin mutane, mu wannan zagin nan bai taba mu, inna ma shi dai ingiza mu sosai. mu zo mu gaya muku gaskiya ya shiga jikinku, ku kasa zama. in kun yi zagi ku ci gaba da yi, mu wannan bai shafe mu ba. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fi ni ya fi ka, ya je garin Ta'if, ya je yana wazi, an ka buga annabi, an ka geggefe shi da duwatsu. Abubakar Siddiq ya doki jikin shi ya tare annabi haka, ana wulgo dusi yana samu Abubakar Siddiq, hatta bakin annabi maluma ke cewa sai da bakin shi ya fashe, jinin nan yana diga. Abubakar ya doki hannun shi yana tare jinin bakin manzon Allah, saboda kar jinin ne ya taba kasa. inda jinin bakin annabi ya taba kasa da Allah ya halakar da wannan al'umma. annabi ya je wazi, an buga shi. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi Isra'i wal Mi'raj ya fito, kashe gari ya zo ya tattara mutanen Makka gaba daya. bayan an cika, annabi ya fito ya ce kaman jiya na yi Isra'i wal Mi'raj, mala'ika ya zo ya doke ni, ya je da ni sama wurin Allah na komo. sai Abu Jahal da sauransu, ru'asa'ul kufri wa shirki wa dalal, da shi yake bai da kunya, irin yan bid'an zamanin ga kenan. su ba su da kunyan zagi, ubanka uwanka ka ci kazanka. kakansu ne Abu Jahal. me Abu Jahal yayi? sai ya fito sai ya ce tabballaka ya Muhammad, kaman yana so ya gaya kaman Allah ya sine maka albarka. wai me yasa ali hadha jama'atana? saboda wanga ne ka zo kana wai saboda wanga wazi kake kira mu wai ka je Isra'ila, ina ruwan mu? yana gaya mai tabballaka ya Muhammad. Abu Lahab, kakan masu cin mutuncin malumma da almajirai, kakanku Abu Lahab, wai shi da kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake karanta alkur'ani da murya mai daɗi, sai Abu Lahab ya ce kamar shi ma ya kawo shi ma nashi, ya ce muzammamun abaina wa dinuhu qalaina. in kawo wasu larabci dai yana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. me yasa? menene laifin annabi? saboda yayi wazi, an zage shi, an cutar da shi, an dake shi, an threat annabi kamar za a kashe shi. Allah ya ce annabi ya tashi ya bar Makka ya koma Madina.
annabi ya yi gudun hijira ya bar garin shi. Ranar da zai bar Makka ya juya ya duba Makka ya ce, ya ke Makka, cikinki aka haife ni, ina son ki sosai, amma mutanina suna so su kashe ni, mutanina suna tireci na, Allah kuma ya yi mini umarni in bar wannan garin. Annabi ya bar wannan gari na Makka ya koma Madina. Shi yasa zage-zagen ka bai sa mu daina, threatening ka bai sa mu daina, shure-shuren ka bai sa mu daina. In ka gaji sai ka fashe pop, wallahi in ka gaji ka fashe. Yau in ka zage ni na samu lada, in ka ganni kada ke ni, ka fi ni karfi kada ke ni, na samu lada. In ka boye ka shutu na ka kashe ni, kiyama shi Allah ya kwashe ladan ka ya bani, in dai ma kana da ladan kenan. Allah ya kwashe duka ya bani in shiga aljanna, Allah ya tura ka wuta sambai. Shi yasa ba mu tsoron fadi makowa gaskiya. Fadin gaskiya ba rashin kunya bane, fadin gaskiya ba rashin kunya bane. Shi yasa mu sani kaman annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ma an mai abin da ya fi namun gamuni. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. Zagin dan uwanka musulmi, kaga mutum yana kan comment section yana zagin mutane, yana zaune base yana zagin mutane, yaushenka kaza kazanka ka ci kaza kazanka, yana zagin mutane, yana cimma mutane mutunci. Annabi ya ce kai fasiki ne, wa qitaluhu kufur. Idan ka yake shi har ka kashe shi kuma ka zamo kafiri. Ba ni na ce ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya muna cewa wanda ke son zagin dan uwan shi musulmi, to wallahi kai fasiki ne, sannan in ka kashe shi kuma kai kafiri ne. Yau kaga malami ko kaga mai fadin gaskiya ka kashe shi kan banza, ka kashe shi ya te kiyama, ina da ka gan shi balle ka ce ya yafe maka? Amma sakon da za mu gaya ne, wayanda ke zagin mun nan duka wallahi mun yafe muku. Abinda muke so ne Allah ya shiryar da ku, da mu da ku duka Allah ya shiryar da ku. Yau ka zage ni ban rokan Allah kiyama Allah ya sayar da ni da kai kiyama wai saboda ka zage ni, yasa Allah zai punishin kai bani. Ina rokan Allah ya yafe maka, amma Allah ya saka gane gaskiya. Mu abinda muke so nan duniya duka gare mu da ku duka, mu bar kowa mu kama Allah, mu bar kowa mu kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mu duba mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina mai firqa. Wai yahudawa sun rarrabu kashi guda nawa? 71. sa'an nan kuma waftarakatin nasara alatnaini wa 70 firka. Yan nasara kuma Christians su ma suna nan group har 72. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasa taftariku hadhihi al'umma, sai ya ce mai 73 firka. Ni kuma al'umma na nan, mutanen wannan zamani al'umma na su ma sun kasu guda 70 nawa? 73. Sai annabi ya ce kullu hafin nar, dukkanin su yan wuta ne, dukkanin su yan wuta ne. Amma sai ya bamu way out, sai ce illa wahida, sai dai guda kawai za su shiga aljanna. Magana gaba gwanjanci nake yi ba fa, balle wani ya ce kamar wai ina son abi ni da yan family na ne. A'a, magana annabi nake fadiwa. Wai yahudu sun kakkasu nawa? 71. Yan nasara sun kakkasu 72. sa'an nan wanga al'umma mu ma mun kakkasu nawa? 73. za ka samu wani ya ce ni dan kaza ne, ni dan kaza ne, ni dan kaza ne, ni dan kaza ne. Wannan da shehun shi, wannan da malamin shi, wannan da kazan shi, kowa ya je abu da group. Annabi ya ce kullu hafin nar, dukkanin su yan wuta ne illa wahida, fashe guda kawai za su shiga aljanna. Sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ji wani abu hakan ga suna marmari su gane, sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanciki ne gudan nan, wanciki ne gudan da za su shiga aljannan nan? Annabi fadi muna saboda mu bi wannan gudan.
sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, wanda ya kasance yana kan abinda ni da sahabbaina muke, abinda ni annabi nike yi da wanda sahabbaina sun ka zo da shi, wanda ke bin wannan kawai shine wanda zai shiga aljanna. Isa kai da kake cewa kai dan wani, kai dan kaza ne, kai dan kaza ne, kai dan kaza ne, ka duba aikinka yana daidai da abinda annabi da sahabbansa suke yi. In ba shi nan daidai, ka bar wannan ka je ka kama na annabi. Idan mun ka duba hadisin Irbad bin Sariya, last week Malam Sham ya karanto wannan hadis, yake cewa wai an abi najih al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودح فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد عبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سي النبي يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Irbad bin Sariya duk dan bid'a suna kin shi saboda wannan hadisi da ya rawaito, ya ce wai wani rana guda ina daga cikin hadisi na bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya ce wai wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi muna wani wa'azi, wani wa'azin da annabi bai taba yi muna irin wannan wa'azi ba. Wannan wa'azin nan kuma wajilat min halkulub, ya razanar da zukata, wa zarafat min hal'uyun, wannan wa'azin annabi wannan ranan nan ya sa idanuwa sun kwararar da kwalla. Annabi na wa'azi sahabbai na kuka, annabi na wa'azi ana ta kuka. Wa zarafat min hal'uyun, ana ta zub da awaye, ana kwararar da kwalla, suna kuka suna gani kamar yau annabi ido shi yayi ja. Sai suka ce ka annaha mau'izatun muwaddihin, wanga wazi da annabi kake yin ga ina muna kamar wazinka na karshe kenan, wazinka na bankwana kenan. To in dai wazinka na bankwana ne da ka mutu ka bar mu, fa ausina, kai muna wasilci, ka ajiye muna wani abin da zai zamo na karshe. Qal, sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal, ina yi muku wasilci da ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, was-sam'i wat-ta'a, kuma ku zamo masu ji da riko, ku zamo masu ji da bi. Maluma na wazi ku ji kuma ku bi, sahabbai na suka kawo wani abu ku ji kuma ku bi. Ni annabi magana dan gaya muku na karshe kenan. Was-sam'i wat-ta'a, sai annabi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun, ko da ma za shugabantar da bawa ne a kanku. Annabi ya san yan bid'a sun zo, masu rena mutane sun zo, masu cewa yaushe kai karatu, gaban mu kai karatu, kaza da kaza. Annabi ya san sun zo, sai annabi ya ce ko da za shugabantar da mutum ne wanda kun ka rena, kuna ganin bai da karatu, kuna ganin yaro ne, kuna ganin yaushen shi, ko da shi za sa yana shugabanku, yana gabanku, yana gaya muku gaskiya, ku bi shi. Sai annabi ya ce fa'alaikum bi sunnati, ina yi muku wasilci ku kama sunnana, ku rika sunnana, sunnan ni annabi, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, sa'annan ku rika sunnan al-khulafa mamaya ar-rashidina, wanda suka zamo shiryayyu, al-mahdiyyin, wanda suke abinga suke kai mu zuwa ga hanyar sira. Sai annabi ya ce wannan sunnan da yake cewa mu kaman nan, addu alaiha bin nawajiz, wai mu cize ta da turaman hakoranmu. Ka gan ka doki nama ka sa lungun hakorinka ka tauna, kowa bai ya cire ko, to Allah annabi ya ce ka doki sunnan shi ka sa cikin turaman hakoranka
molars and premolars, muna da incisors, akwai canine, akwai molars, akwai premolars. Wai ka sa cikin molars and premolars ka tauna yanda za yi yan bid'a ba su cire wannan sunna. Allah ya ce, annabi ya ce ka sa wurin nan ka tauna ka rika sunnan da karfi. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, ka shedinku da kirkirarrun al'amurra. Wasu mutane sun zo, kowa ya zo ya bude group, ana business, wai ana addinin Allah, ana business kowane shekara. Akwai abin da ake yi, ana tattara ma malumma kudi, ana business, saboda ya zama business mutane ba so ana magana kai da ka fito da ka yi magana sai a fito a tiretinka, kai da ka fito ka ce a bar kowa a kama Allah, a fito a tiretinka a zage ka, kai da ka fito kai wazi ka ce a daina na kowa a bi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a zage ka, ci maka mutunci, a zage iyayenka. Wai wa iyyakum wa muhdathatil umur, ka shedinku da kirkirarrun al'amurra. Lokacin ya kai wani abu ya zo wai a cikin addini ne, inda aka kawo muku wannan abu, farudduhu ila Allahi war rasul, ku koma ku duba me Allah ya ce kan wanga abu, me annabi ya ce kan wanga abu. Ka ku karbi maganan kowa, ai malam kaza ya ce, shehu kaza ya ce, shehu kaza ya ce, malam kaza cikin littafin shi ya ce. Ku bar wannan duka, ku koma ku duba me Allah ya ce, me annabi ya ce. Shine me hanyar sira. Kaka duba kaman wai don kai masoyinka ne malam wani, masoyinka ne shehu wani, shi yasa ana maka magana ma kai baka ji, kai ka shagaltu da son shehu, ka manta da annabi. Sai ka ji mutum yana cewa kaman mu ne masoya annabi, annabi Muhammad, mu ne masoya annabi, amma abinda annabi ya ce ka yi baka yi. Wanda zai zamo business ka kana samun loman tuwo, shi daidai kai ka kama ka doki kan manda da addinin Allah wanda ba shi nan ciki. Don Allah yasa aka ce innal muhibba liman yuhibbu muti'u, wanda ke son ka yana bin abin da kake kai ne. Shi yasa mun shirya wallahi bi kulli ihtiramin, da dukkan girmamawa, mu gaya ma kowa gaskiya, ba zage-zage, ba cin mutunci, amma za mu gaya muku Allah wai annabi wai, Allah wai annabi wai. Wanda Allah ke son shi da shiriya ya karbi, wanda kuma Allah bai son shi da shiriya ya zamna yayi babatu kamin ya falga yana kiyama. Wallahi bitna ala dhama'in wa fina almanhalu, wahyun nubuwati wal kitabul munzalu, wadda'u fina والطبيب أمامنا يصف الدواء لنا ونحن نعطل. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. بح الحادي يا هادي الرقب، هل في القوم يقظان؟ يا هادي الرقب، هل في القوم يقظان؟ لب الجماد وما لباك إنسان، لو كان صوتك في الصخراء أعشبها، وصار للصخرات السم آذان، فلا الأذان أذان في منائرها إذا تعالت ولا الآذان آذان. شيء سابين الله من شريا كما كشريو كربي gaskiya. Wallahi ni da nike nan ina da laifuffukan da nike yi, kai kuma kana da laifuffukan da kake yi. Sai ka ji mutum na cewa kaman ai kai kuma space da kasan bid'a ne, fullan da kasan annabi bai sa ba, annabi bai hau play ba, annabi bai hau mota ba, kai wawa ne. Yasa muka ce akwai bid'a diniya, akwai bid'a duniyawiyya. Abin da ya zamo na duniya wannan daban ne. Civilization, world of civilization, ana gari na wayewa she duniyan nan yana budewa, gari na wayewa duniyan nan yana budewa. Yanzu aka ga fullan ga in ban sa ba Allah bai kama ni, Allah bai ce me yasa baka sa fulla ba. Wanga akalin maganan da nake magana cikin ga ba addini bane, abin duniya ne kawai. Na yandokin yarcan yi magana na kiyama Allah bai kama ni, wannan bid'a duniyawiya ne. Wacin ganda na sa wannan na duniyanci ne wanda zai gyara min jikina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai mu rika kawa mu yi kyau, ka sa fatakari 3 pieces, ko da annabi bai sa ba, wannan nan batun duniyancinka ne. Yasa a bar cewa annabi bai hau play ba. Kana duba kamar inda zamani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai play, kana ga da yayi wahala yayi tafiya cikin desert har ya kai Madina, bai yi.
ai kowa mana so sauki ko inda zamani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bullet da irin kayan aiki wallahi ba da waraka ba arna da ba yan bid'a annabi zai dai ce dai ne kawai ku bomb kawai shi a bomb amma wannan lokacin nan duniya bai kai akwai bomb da sauransu ba yasa ana fada da wuka da sauransu amma yanzu komai ya zo ya waye yasa a bar cewa kazan ka ma bid'a ne fillan ka bid'a ne space ka bid'a ne wannan nan duka ba magana ne na ilimi ba yasa aka ce wa kullu bid'atin fi dinillahi dalala kowani bid'a a cikin addinin Allah shine bata amma ba kai ka zo ka ce kaman annabi bai hau play ba kai kuma kaka hau a'a to kai da kake cewa annabi bai hau play nan ba in dai zaka kai umman ka makka tafiya da ta yi da ka kai baban ka makka tafiya da ka ce yayi ka ce a amma dan kai ki maka baba zan kai ka maka ka shirya amma ka doki kayan ka goya bayan ka tafiya da kai baban ka ya ce lafiya ka ce aka annabi yayi ai ka ce annabi bai hau play ba mu ma muna hawan play bid'a ne to she ka ce kaman kai zaka aikin maka amma kai tafiya da kai irin na annabi kun ga bai yi bayan Allah maganganu na da yawa amma muna gani kaman lokaci ya riga da ya kure abinda zamu tuke da shi ayan da zamu cike da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ga ni Allah na cika muku addininku na kammala muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na cika ta da ni'imomina wa raditu lakum al-islam dina sannan na yarda muku da musulunci ya zama addini addinin musulunci shine addini na gaskiya kuma bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shiriya na gaskiya ina gani kamar nan da mu tuke fa khuzu dukhulula in lam tarku turuka shinshula wa in muqtasidatin iktas anta litandula wa in fawqa dhalika sir ilayha shamardala rayahinuha qad mala'na al-fada falam takhlu min itriha nahiya ala kulli ma'isatin sadihun وكل وارفة شادية ألا للعيسى وأففها قليلا ألها تدرك من صالح مكيلا وأجر ذكر الهما في سمعها فبه تطوي فلا ميلا فميلا سر بها القصد إذا ما فترت فإذا ارتاحت فسيرها الزميلا الحمد لله أبدأ للحمد لمن created سما المتفرق للheaven and the earth والذي أخرج آدم من الجنة إلى الأرض للوشب وجعل الأديان متفرقا for us to choose the best والحمد لله الذي هدانا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم because it is the best bayan Allah muna kara gode ma Allah da ya shiryar da mu a bisa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi mu yi sallah amma akwai wani abu guda da nake son in tuna da manya-manyan malumanmu jagororinmu don Allah muna yunwan karatu na akida muna yunwan karatu mutane ba su san Allah ba su san annabi ba ana dai fadiwa ne da baki amma ba san karatu bai shige mu ba shi yasa da muna roka malumma musassan duniya duka don Allah a bar karatun akida yayi karfi saboda bai yi kana sallah san baka san Allah ba kana sallah kana azumi amma baka san Allah ba baka san annabi ba ya cika riga ka san shi sosai sa'annan akwai wani aya mai ban tsoro Allah subhanahu wata'ala yake cewa lu'ina lilladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. منين اللي فيسو؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كم وانغا آية الله يتي لعن للذين كفروا من بني إسرائيل. وي الله يا سينما وإن سنك كافرتا من بني إسرائيل أتكين بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الله يا سا النبي داود يا سيني مسو البركة، النبي عيسى يا سيني مسو البركة. me yasa menene laifin su da aka sine musu albarka? Sai Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Idan sun ga ana aikata barna ba su hanawa, ba su haneneniya ga barna, ba su haneneniya ga barna, suna ga ana aikata bid'a baki shirum. Wai saboda waranga mutane in ka fadi gaskiya sun yi fada ba su so yasa ayi shirum. Ana swaba da Allah ayi shirum, ana swaba da annabi ayi shirum. Me yasa mutane kaza ba su so sun yi fada? Shi yasa mutanen da an ka sine musu albarka ya wuce nan irin wayannan mutane ne. Kaga shi da dan bid'a suna zaune wuri guda ana tabbaka bid'a bai yayi magana, yana gani kamar ai wani da ni da shi muna zamanin lafiya. Shi yasa ban yayin wazi in taba abin da yake yi na barna. Muka yi wazi an tada garin ya saya, kowa na tsoron fadin gaskiya. Abokina ne shi ke bani kudi kaza, ai wani shi dan bid'a ne amma na auri diyan shi yasa ban yin fadi gaskiya o bar nin jan kama wazin aure a ta bani fa sai malam wazin akida. Muna nuwan wazin akida mu fadi ma juna gaskiya. Zaman lafiya shine abi Allah abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa aminullahi ikhtura li wasamun wa bunayyu yahya shajiru bihi fahadha ما قدر عليه بني يحيى وعلى قدر اللحاف مددت رجلي وقد طال اللحاف لها قد أقلت الناقة وحاولت أن أبذل الطاقة فأسأل المولى جل جلاله أن يتغمد المسلمين بفضل منه ورحمته. بايا الله منا روكان الله يما معلوم البركة، الله يما معلوم البركة كما الله يكرف فاسو، الله يساسو ركا منيسا iyayenmu kuma su ma Allah ya sa su rika mu nisa, Allah ya musu albarka insha Allah. Amma kowa ya hakuri da abin da ke faruwa, kowa ya gani abin da ke faruwa ya yi ma wani ciwo, wani nan kuma yana duba kaman ba komi. Amma mu muna cewa as'alullah al-almighty an yahfadna bi protection against enemies accusation or bid'ah innovation. Wa qumu ila salatikum warhamukumullah. نعم ماله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة إقامة الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول لا تختلفوا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. لعن للذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.